हाँ जी, तुहाडी नैक्सट अपनी एक्सरसाइज है जिस दे विच आपां ने प्रूव करना अपना एक फंक्शन एफ एक्स रूट मॉडुलस एक्स एंड वाई प्रोडक्ट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट ओरिजन। ओरिजन के उपर अपना फंक्शन है जो वो डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब 0 0 पॉइंट के उपर एक्स भी 0 एंड वाई भी 0 दोनों पॉइंट्स उत्ते फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल है नहीं गा, बट कॉन्टीन्यूस हैगा। तो उसका एफ मीनस एफ द एक्स रिस्पैक्ट डेरीवेटिव एंड वाई रिस्पैक्ट डेरीवेटिव एग्जिस्ट कर रहा। ओरिजन के उपर हैव द वैल्यू 0 आ रही है। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ। ਦੈਨ ਐਕਸ ਵਾਈ ਅਪਰੋਚਸ ਟੂ 0 0 ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ 0 0 ਵੈਲਿਊ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 0 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੇ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ 0 0 ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ 0 ਨੂੰ ਟੈਂਡ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। तो नैक्सट अपने को एफ एक्स से शो करना से एग्जिस्ट करता है। एफ एक्स मीनस फंक्शन का डेरीवेटिव एक्स के रिस्पैक्ट करते होंगे, तो वो की करते होंगे अपने को उरे होंगे एक्स नॉट प्लस एच होंगे। तो एक्स नॉट की वैल्यू अपने को जो पॉइंट के उपर पुट कर रहे हैं वो कितना है 0 है, इसलिए 0 प्लस एच सिंपली एच कॉमा 0 फंक्शन एट ओरिजन अपॉन एच। तो हम इस वैल्यूज फंक्शन एक्स की एच एंड वाई 0 पुट करांगे तो फंक्शन 0 आ गया। एज इट ही सेम अपने को वाई का किया वो भी अपना कितना आ गया 0 आ गया। इट मीनस अपना एफ एक्स एंड एफ वाई एग्जिस्ट कर रहे हैं। हुण अपने शो करना भी फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल नहीं हैगा। तो हुण देखो तुहाडे कोले वी नाउ डैट फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल एट ओरिजन इफ अपने कोले कदों एग्जिस्ट करूगा फंक्शन दे विच एच के पॉइंट पुट कर दिए कोई उसदे विचों ओरिजन माइनस करके फस्ट डेरीवेटिव एक्स के रिस्पैक्ट डेरीवेटिव किया एच नाल मल्टीप्लाई किया के नाल किया इक्वल आ जी वो एच एप्साइलॉन 1 प्लस के एप्साइलॉन 2 के जो एप्साइलॉन 1 तो एप्साइलॉन 2 ने वो 0 नू टेंड करते हैं। एच के की ने गे टेंड टू 0 इंडिपेंडेंटली मतलब वो डिपेंडेंट का। तो हम अपने को देखो फंक्शन की पूरी दी पूरा अपने इक्वेशन लगाई डिफरेंशिएबल प्रूव करने के लिए अपने को इस फॉर्मूले के ही आप वैल्यूज़ पुट कराया करांगे। तो एच के दिस लिखा एच के मतलब फंक्शन के एक्स वाई की जगह तो एच के वैल्यू पुट करनी, एच के वैल्यू पुट की। एफ 0 0 ओरिजिनल पॉइंट दिते अपने कंटीन्यूस चैक किया आंसर अपना 0 आ रहा। एफ एक्स भी 0 आ रहा अपने को के वाला भी 0 आ रहा, इसलिए इक्वल कि आ गया वो अपने को मॉडुलस एच के द रूट। ठीक है, नैक्सट हूँ अपने को लैट किया ये हूँ अपने प्रूव कि करना से भी इक्वल होना चाहिए एच एप्साइलॉन 1 प्लस के एप्साइलॉन 2 दे, इसलिए अपने प्रूव कर दी अगर भी ये पूरा एच है तो इट मीनस वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। इसलिए रूट एच के इक्वल एट कर लिया अपने एच एप्साइलॉन 1 प्लस के एप्साइलॉन 2 के। हुण अपना जो एच पॉइंट वो 0 तो ग्रेटर है। ठीक है, इसलिए अपने एच का रूट मीनस कोई तो रूट होएगा ना एच का 1 2 का रूट पॉइंट्स के आ जाएगा बट रूट तो होएगा, इसलिए एच का पॉइंट का अपने कर लिया के नाल डिवाइड की मतलब इसमें अपने की किया एच नाल डिवाइड किया तो एच नाल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया कितना आ गया के वाई एच का स्केयर, क्योंकि अपने को एच स्केयर का ही रूट आप कॉमन निकाल सकते हैं। इसलिए अपने एच स्केयर का जो रूट कॉमन निकालते हैं तो सिंपली एच रह जाता है उसके अकॉर्डिंग। तो इट मीनस ये अपने को एच एप्साइलॉन 1 की वैल्यू अपनी की ले ली के अपॉन एच प्लस के इस एप्साइलॉन 2 की वैल्यू अपनी की ले ली 0 इट कंपेयर किया। इसलिए एप्साइलॉन 1 तो एप्साइलॉन की वैल्यू दिस आ एप्साइलॉन 1 डज नॉट टेंड टू 0 एच के ते डिपेंडेंट कर रहा है इंडिपेंडेंटली, इसलिए अपना फंक्शन की है नॉट डिफरेंशिएबल है। इसके अकॉर्डिंग नैक्सट एग्जाम्पल है जो उसके भी तुसीं डिफरेंशिएबल ही प्रूव करना है, इसलिए अपने को फंक्शन होंगे हूँ इस उपर एट एवरी पॉइंट के उपर क्या सी, इसलिए एक्स तो वाई वैल्यूज़ लिया ने। फस्ट वाली एग्जाम्पल के ओरिजन के उपर क्या सी, इसलिए अपने 0 0 पॉइंट ले थे एफ एक्स वाई माइनस दिस वैल्यूज़ ने। तो हूँ इस देखो अपना एफ एक्स दिस सीगा इसका एक्स के रिस्पैक्ट डेरीवेटिव किया मीनस कला साइन वाई का डेरीवेटिव कॉज एक्स आ गया तो वाई के रिस्पैक्ट डेरीवेटिव किया दैन कॉज वाई का माइनस साइन वाई आ जाएगा। उसके अकॉर्डिंग अपने पूरे के पूरे फंक्शन के अपनी वैल्यूज़ पुट करनी ने। लैट कर लिया भी ये अपना कोई एप्साइलॉन 1 है तो दिस वैल्यूज़ अपनी एप्साइलॉन कोई 2 हैगी। दैन एप्साइलॉन 1 अगर 0 टेंड करता है देखो हम अपने आप को दिस एप्साइलॉन 1 की वैल्यू दिस हैगी अपने को एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स में आप की वैल्यू लिख सकते हैं 2 कॉज थीटा प्लस साइन वाली वैल्यूज़। ठीक है, माइनस कॉज एक्स। दैन उस तो बाद की आप इसमें कले कले ना लिख लेने होंगे मीनस 2 तो अपने को होया 2 कॉज एक्स प्लस एच बाई 2 साइन एच बाई 2 अपॉन एच बाई 2 क्योंकि अपना फॉर्मूला होंगे। उसके अकॉर्डिंग ही अपने को कितना आ गया कॉज एक्स
ਮਾਈਨਸ cos x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0 ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ h ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ 0 ਅਪਰੋਚ ਕਰਵਾਤਾ। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਰੇ cos x ਆ ਗਿਆ, ਸਾਈਨ h 0 ਤੇ 0 ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੀ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਈਨ x y x ਹੁੰਦਾ ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚਸ ਟੂ 0, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ 1 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, 1 ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, 10 = 0 ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਜੋ ਏ ਬੀ ਔਰ ਇਜ਼ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਦਾ ਡੋਮੇਨ ਆ। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਡੋਮੇਨ ਜੋ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏ ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵੀ x ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਕੇ y ਰਿਸਪੈਕਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਕੇ y ਦਾ x ਰਿਸਪੈਕਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੇਬਰਹੁੱਡ, ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਵਾਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਵਾਈ ਐਕਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੋਨੋਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਾਈ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਈ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਕੇ ਐਕਸ ਦਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਯੰਗ ਥਿਓਰਮ ਹੈ। ਯੰਗ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏ ਬੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਡੋਮੇਨ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਫ ਐਕਸ ਐਂਡ ਐਫ ਵਾਈ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਏ ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨਿਊ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਐਡ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਮੈਪਿੰਗ ਦੀ। ਇੱਕ ਮੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ r⁴n ਮੀਨਸ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ r n ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜੇ r² ਹੁੰਦਾ ਇਟ ਮੀਨਸ 2 ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ, 3 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 3 ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਆ, r⁴n ਆ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ n ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਾਈ x1 x2 xi ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਕਹਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਮੈਪਿੰਗ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਾਈ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ x1 ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ i = xi ਹੈ। ਅਗਰ 1 ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੈਨ x1 ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 2 ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ 2 ਆ ਰਿਹਾ, n ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ n ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਮੈਪਿੰਗ। ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ r⁴n to m ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ m ਤੱਕ ਕੋਈ m ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਰੀਅਲ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੇ, ਦੈਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ fx ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ n ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਆਪਣਾ r⁴m ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ n ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਲਿਖ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇਗੇ f1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ fn ਤੱਕ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ। ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਅੱਗੇ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ g ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ r³ to r² ਤੱਕ, ਮੀਨਸ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ x y z 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਦੈਨ ਸਕੇਅਰ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈਗਾ 2 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ x, e⁻z sin x + y। r² ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 2 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਆ ਰਹੇਗਾ α, β ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ α² + β² ਆ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ f(x) ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ x ਰਿਸਪੈਕਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਆਪਣਾ f ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਫੋਗ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੋਗ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ g ਫੰਕਸ਼ਨ x y z ਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਹੁਣ g1 ਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ x ਆ ਗਿਆ, g2 ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦਿਸ ਆ ਗਿਆ। g1 ਦਾ x ਰਿਸਪੈਕਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ g ਕਰ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ g1 ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ x ਹੈਗਾ ਤੇ g2 ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿਸ ਆ, ਇਸ ਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ x2 ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀਤਾ, x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 1 ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ x ਤੇ ਕੀਤਾ, sin x + y ਦਾ cos ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 1 ਆ ਗਿਆ। ਫੰਕਸ਼ਨ f(x) ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ x², ਉਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ x y ਲਿਖ ਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ x² + y²। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ x ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, x² ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2x ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਰ ਲਈ f, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਫੋਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਗ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ f × g, f g ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਖੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, x e⁻z sin x + y, ਇਸ ਦਾ ਕਰ ਲਈ ਪੌਣ ਕਰ ਲਈ x। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ f/x ਹੈ, ਦੈਨ 2x ਆ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ x ਹੀ ਆ, ਦੈਨ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ 2x ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗਾ।
ਹੁਣ ਐਫ ਦਾ ਵਾਈ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ, ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂ 2y ਆ ਜੂਗਾ। ਸੇਮ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ g ਦਾ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ g ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਰੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ e ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ z ਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਰੇ y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ e ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ z ਸਾਈਨ x ਪਲੱਸ y ਆ ਗਿਆ। ਚੇਨ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, g ਵਾਲੇ ਦਾ x ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇਨਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫੋਗ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਿਰ g2 ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਫਿਰ g2 ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੇਮ, ਦੈਨ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 ਆਈ ਆ, g ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2x ਆਈ ਆ, ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣੀ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ e ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ z cos x ਪਲੱਸ y ਇਨਟੂ ਦਿਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ f ਤੱਕ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ 2f ਤੱਕ ਚੈਪਟਰ।